Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. दीपांशु गर्ग जी अपनी साइड तो म्यूट लगा के रखो। बच्चे ऐड हो जाए, बच्चे फिर अपना लो जी 10 बज गए। ठीक है, 1-2 मिनट का मैं होर टाइम दे रहा, जिहड़े भी स्टूडेंट रह गए है ना वो ऐड हो जाए, सो दैट आप अपना लेक्चर है जो स्टार्ट कर सकें। अज असी बच्चे गल करांगे methods of charging, methods of charging। ये अपना आज का टॉपिक होएगा जी। असी देखो लास्ट टाइम तो चार्ज दी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। पहला असी पढ़िया भी चार्ज की। बच्चे आवाज मेरी ठीक ठाक रही है ना बिल्कुल सारा? Yes, sir. ओके Yes, sir. Sir. तो लास्ट टाइम असी चार्जेस बारे गल कर रहे थे भी चार्ज हुंदा की है, किस तरह के चार्जेस हुंदे ने, उहदियां की प्रॉपर्टीज ने, वो असी सारा कुछ पढ़ लिया सीगा। ठीक है, ते कदे असी देख रहे सी बॉडी ते पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कदे बॉडी ते नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आउण दा की कारण सी, नेगेटिव चार्ज आउण दा की कारण सी, सब कुछ आपां एक्सप्लेन कर चुके हैं। हुण सवाल ये पैदा हुंदा भी असी किसी बॉडी नूं चार्ज किवें कर सकदे हां, साडे कोले की टेक्नीक्स ने किसी बॉडी नूं चार्ज करन दीयां। तो बच्चे जो फर्स्ट टेक्नीक है
that is charging by friction. Charging by friction. ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰॉड ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰॉड, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਵੂਲ ਹੈ, सिल्क वूल, दो डिफरेंट मटीरियल ने सिल्क वूल। तो जो बच्चे असीं ग्लास रॉड नूं मतलब जिवें आ मार्कर तुहानूं दिख रहा मेरे कोले है ना, इस ग्लास रॉड नूं मैं फॉर एग्जांपल इस सिल्क दे नाल अगर मैं इदां रब करूंगा तो रब करन दे नाल की दैट मीनस असीं फ्रिक्शन कर रहे हैं इन्हां दी, आपस च इन्हां नूं रगड़ रहे हैं, रगड़न दा मतलब की फ्रिक्शन है ना। तो बच्चे की होगा, दोनों बॉडीज दे विचकार आपस दे विच लड़ाई होगी, ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਰਗੜਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜੋਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੀਟ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਰੋਮ ਵਨ ਬਾਡੀ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। दैट मीन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। फिर असी उन्होंने की करते हैं, रब करते हैं, मतलब रबिंग होंगी है। रबिंग दे नाल बच्चे की है, जेडे इलैक्ट्रॉन्स ने वो गेन करते हैं एनर्जी, इलैक्ट्रॉन की करते हैं गेन करते हैं एनर्जी एंड ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। मतलब दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ट्रांसफर क्यों हो गए। देखो हमेशा देखो ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਬਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਰਬਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एनर्जी मिलने दे नाल ओह की है जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उस बॉडी दे विच ना रह के किसी होर बॉडी दे विच की है शिफ्ट हो जाऊगा, ठीक है जी। जिवें कि मान लो अलग अलग सैक्शनस होंदे ने है ना, जो मान लो कोई मान लो वीक सैक्शन तो बच्चा पढ़ के की है इंटैलीजेंट सैक्शन वाले च की ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि उहदे कोल की आ जाती है एनर्जी आ जाती है, ठीक है। मतलब उस सैक्शन दे विच ओह अनस्टेबल हो जाता है, फिर उन्होंने ये लगता भी मैनूं दूसरे सैक्शन जाना चाहिए यार, उन्होंने बच्चों नाल मैनूं की कंपीटीशन क्रिएट करना चाहिए। तो सारी स्टोरी इत्थे भी यही है। तो बच्चे होगा कि देखो जिहड़ा ग्लास रॉड है, लास्ट टाइम भी आप इहदे ते गल कीती सी, ग्लास रॉड दा जिहड़ा वर्क फंक्शन है बहुत घट हुंदा है, ठीक है। मतलब बहुत थोड़ी जी एनर्जी नाल ही इहदे इलैक्ट्रॉन की है एक्साइट हो जांदे ते ट्रांसफर होने लई तैयार हो जांदे एज कंपेयर टू सिल्क, ठीक है। जिहड़ा ग्लास रॉड है बच्चे इहदा जिहड़ा वर्क फंक्शन है, इहदे वर्क फंक्शन दी जो वैल्यू है वो लो है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਵੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਹੈ। देयरफॉर ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਿਲਕ ਵੂਲ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਕ ਵੂਲ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। सिमिलरली जिहड़ा इत्थे एक इलैक्ट्रॉन बैठा होगा वो जंप करूगा
इस तरीके नाल ते इहदी जिहड़ी वैकेंसी खाली हो जाएगी मतलब इत्थे आ जाएगा पॉजिटिव इत्थे की आ जाएगा नेगेटिव इस तरीके दे नाल बच्चे इस बॉडी ते की आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ते इस बॉडी ते दूसरी ते की आ जाएगा नेगेटिव चार्ज दिस इज द होल कंसेप्ट बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ठीक है तो जदों तुसी दो बॉडीज नू की करदे हो आपस दे विच रब करदे हो तां इलैक्ट्रॉन्स की है ट्रांसफर होणगे जिहदा लो वर्क फंक्शन होया किहदे विच ट्रांसफर होणगे जिन्हां दा हाई वर्क फंक्शन होया ठीक है जी तां फिर असी ये सब तो पहला जिहड़ा एक्सपेरिमेंट कीता सी वो ग्लास ते सिल्क वूल ते कीता सी ते असी इसे करके जिहड़ा ग्लास रॉड है इनू की असी अपना रेफरेंस लेके चलते हैं ठीक है मतलब अगर असी किसी बॉडी ते देखना जिवें लास्ट टाइम भी तुहानूं दस्सिया सी कि किहड़ा चार्ज है असी की यूज करोगे ग्लास रॉड क्योंकि सानू ग्लास रॉड पता है ग्लास रॉड ते किहड़ा चार्ज हुंदा पॉजिटिव ते सिल्क वूल ते की हुंदा नेगेटिव चार्ज ठीक है जी तां ये कंसेप्ट हो गया जी दूसरा जिहड़ा मेथड है सेकंड मेथड है जी चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्शन भी की है मतलब ये भी एक मैथड है जिहदे विच दो बॉडीज दे विचकार फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है मतलब दो बॉडीज मान लो जिवें आ एक बॉडी है एक आ बॉडी है इन्हां विचकार आपस च एक फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब आपस च किसी ना किसी कंडक्टिंग वायर दे नाल जुड़े होने चाहिए है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰਜਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਗਾ ਚਾਰਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਅਡਾਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एसी सप्लाई ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਵਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ चार्जेस फ्लो ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ठीक है मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए तो इधर की आ रहा है नेगेटिव चार्ज ये सारा दोबारा फिर सप्लाई दे विच साडा की है वापस आ गया तो किसी भी डिवाइस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਵਾਇਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ This method is also very important. देखो इंडक्शन का मतलब की होता है इंडक्शन का मतलब होता है बच्चे इंड्यूस हो जाना इंड्यूस मतलब पैदा हो जाना ठीक है ओके इंडक्शन का जो मेथड है वो की है स्टेप नंबर 1 देखो जिवें मैं क्लासेस विच पहला समझाया मैं बिल्कुल एज इट इज कोई मैं ज्यादा फास्ट काम नहीं करा रहा मैं एज इट इज समझा रहा क्योंकि बेसिक क्लियर होना बड़ा जरूरी है तो एक चलो मैं थोड़ी जी गल लिख दूँ मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के बच्चे कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए नो फिजिकल कॉन्टैक्ट ठीक है ये पॉसिबल है ओनली इन कंडक्टर्स और एक डायलैक्ट्रिक्स भी होंगे ने ये तुसी हायर क्लास जाके पढ़ोगे डायलैक्ट्रिक मटीरियल्स ठीक है मैं तुहानू सिर्फ कंडक्टर्स बारे समझाऊंगा ठीक है
मतलब कहना मतलब इंसुलेटर्स दे लई ਜਿਹੜੀ ਇਹ इंडक्शन है वो पॉसिबल नहीं हैगी। ते एक होर चीज नॉट वैलिड, इंडक्शन इज नॉट वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज बॉडी। जो मैं लिख रहा ना उसको मैं समझाऊंगा भी, नॉट वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज बॉडी। चलो आप समझ हैं स्टेप नंबर 1 की है। फॉर एग्जांपल साडे कोल एक कंडक्टर है, दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है जी। न्यूट्रल मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚਾਰजेस 3 4 5 ਉਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨੇ 1 2 3 4 5। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਵੀ 5 ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਨੇ, 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਨੇ, मतलब ਚਾਰਜ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ 0। एक न्यूट्रल कंडक्टर। हुण असी की करना चाहते हैं, वी वांट टू चार्ज, असी इनू चार्ज करना चाहते हैं भी इहदे ते कोई ना कोई नैट चार्ज आवे, साडा मेन मकसद ये है। तो स्टैप नंबर 2 दे विच असी की करांगे, मतलब एक्चुअली जो स्टैप नंबर 2 है वो साडा स्टैप नंबर 1 है। इह ते तुहानूं स्टार्टिंग वाला केस दस्सां। असी की करांगे जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ न्यूट्रल कंडक्टर है दिस वन, जिहदे विच पॉजिटिव चार्जेस ने, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब बच्चे प्रोटॉन्स, ठीक है, नेगेटिव ने 3 4 5, ठीक है 2 4 5 2 4 5। इस कंडक्टर दे नियर अबाउट असी एक चार्ज कंडक्टर प्लेस करा, ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ, दैट मींस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਡ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੈ 에ਅਰ, एयर की होंगी है, एयर है इंसुलेटर। एयर की है इंसुलेटर, मतलब मैं तुहानू कहा भी एज इट इज इथों इलैक्ट्रॉन निकल के इहदे हो गया तो ट्रांसफर हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं ना। क्यों? क्योंकि असी किहड़ा इन्हां विचकार कोई कंडक्टिंग वायर लगाई है, ठीक है, फिर तो कंडक्शन हो जाता। ओके तो हुण देखो बट 네ਗੇਟਿਵ चार्ज की आदत है, 네ਗੇਟਿਵ चार्ज हमेशा पॉजिटिव नूं अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ते 네ਗੇਟਿਵ नूं की करूगा, रिपेल करूगा, क्योंकि नेचर है इन्हां दा। अच्छा तो स्टैप नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, स्टैप नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਾਲ दूर हो जाते ਤੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 3 4 5 ऐदा हो गया, ठीक है जी। 네ਗੇਟਿਵ ने 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ अच्छा कई बार ना बच्चे ये सोचना है पॉजिटिव चार्ज इत्थे मूव करके किवें गए, पॉजिटिव चार्ज ने बच्चे मूव किया। जे मैं तुहानू कहा ना भी सिचुएशन ए सी इलैक्ट्रॉन जिहड़ा इत्थे बैठा सी वो रिपल्शन नाल जदों इलैक्ट्रॉन इत्थे गया ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੂਲਮਜ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ न्यूट्रल कंडक्टर है
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, 5 ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਅਰਥਿੰਗ। ਅਰਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। देखो जिम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखता भी अर्थिंग की होंगी है, एक कंडक्टर ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ? ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਉਸ ਪੋਲ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਰਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, अर्थ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਰਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 5 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਚਲ ਗਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਮੂਵ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਇਕੱਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਤਾ। ਐਕਸੈਸ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ? ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਬਚਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? गुड मॉर्निंग सर। सर चार्ज कोई बॉडी में हमेशा साइड पे है, बॉडी सरफेस के अलोंग या सेंटर में वायर चार्जिंग और इंडक्शन। बच्चे डिपेंड करता, देखो जिवें एक ना बच्चे ने क्वेश्चन किया है भी सर ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ मतलब सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਲੋ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵੇਅਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਨੀਡ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। इसका मतलब नेचर देखो, फिजिक्स ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? यस सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਔਨ ਬੋਥ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਿਊਟਰਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो, एक चीज समझते आप, कैन टू, तो चलो देखो, जिवें मान लो मैं बच्चे तुहानूं कहता कि आ साडे कोल एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ते मान लो पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी ते पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। ते इहदे नाल एक बॉडी पई है, इहदे नाल एक बॉडी है, ठीक है, ते ये बॉडी की है? न्यूट्रल है। ये बॉडी की है? ये न्यूट्रल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ, ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, 1 2 3 4 5 2 4 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। अच्छा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को की करने की कोशिश करूंगा? रिपेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट डायग्राम ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਤੇ? मतलब मैं ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬੋਡੀ A ਆ ਬੋਡੀ B, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। पॉजिटिव ते नेगेटिव ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ? पॉजिटिव नेगेटिव सर। पॉजिटिव ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ पॉजिटिव नेगेटिव ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ them। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਗੀ। ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ F1 ਸਪੋਜ਼, ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ F2, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? F1 is greater than F2, राइट लिखा ना? ये बिल्कुल Yes सही। sir. हाँ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ F1 ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੜੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮਿਸਟੇਕ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰजेस ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਏ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਨਾਲ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਘਟ ਗਈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਗੀ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Is it clear to all? Yes, sir. ठीक है जी, this is the whole concept with the help of which we can charge a body. अच्छा एक चीज मैं होर लिखी सी उसके बारे में मैं समझा देना है। आ देखो मैं तो नोट लिखा सी इथे, हाँ देखो इंडक्शन is not valid for a point charge. Point charge ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ point charge ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬਣੀ ਲਾਈਕ this is called a point charge, point charge, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, point size point body लिखो, point size body, ठीक है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਨਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲਾਈਕ that means ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਰੱਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ, ਕੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਨॉट, ਗਿਵ ਮੀ ਯੂਰ ਆਨਸਰ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ
ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫਿਰ पोटेंशियल ਅਸੀਂ पढ़ के फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ करंट, पोटेंशियल ਤੋਂ करंट, ठीक है। करंट ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ रेजिस्टेंस ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, रेजिस्टेंस ਤੋਂ ਫਿਰ रेजिस्टेंस ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿवीजन ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, बुक नहीं चकते, ठीक है, तो उन्ना टाइम कुछ नहीं होगा। हाँ, लैक्चर देख के तुहानूं ये लगेगा भी ये तो सौखा ही काम बहुत है भी सौखे, ठीक है जी हो गया, बट वो कुछ टाइम के लिए होगा जदों तुसीं की अपनी कॉपी वगैरह नहीं चकोगे तो ये लैक्चर की है दोबारा फिर तुसीं भुल जाओगे, ठीक है जी। आई होप कि तुसीं मेरे नाल एग्री करते होंगे। तो बाकी देखो जिवें भी तुहानूं ठीक लगे डिसीजन तो तुहाडा अपना ही है, मैं जस्ट जिन्ना तुहानूं मैनूं लगदा भी गाइड करना चाहिए मैं अपने कोलों अपनी ड्यूटी कर, ठीक है। Okay, thank you. Take care.